مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، سوال و جواب کا یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد ان تمام عزیزوں تک کلام خدا کو پہنچانا ہے جو پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ کلام خدا کو بڑی آسانی سے سیکھ اور سمجھ سکیں گے۔ تو چلتے ہیں سوال و جواب کے سلسلے کی طرف۔ سوال و جواب میں ہم آج پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 2 میں سے کچھ سوالوں پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، خداوند خدا نے ہفتے کے کون سے دن کو برکت بخشی؟ آپشن اے پہلے دن کو، آپشن بی تیسرے دن کو، آپشن سی 5ویں دن کو، آپشن ڈی 7ویں دن کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 7ویں دن کو، جس کا حوالہ ہمیں پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 2 آیت نمبر 3 میں ملتا ہے۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ سوال نمبر 2، باغ عدن کہاں پر واقع تھا؟ آپشن اے مشرق کی طرف عدن میں، آپشن بی اسرائیل میں، آپشن سی مصر میں، آپشن ڈی آسمان پر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے مشرق کی طرف عدن میں، جس کا حوالہ ہمیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 8 میں ملتا ہے۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ سوال نمبر 3، خدا نے باغ عدن میں سب سے پہلے کس کو رکھا؟ آپشن اے فرشتوں کو، آپشن بی ابلیس کو، آپشن سی جانوروں کو، آپشن ڈی آدم کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی آدم کو، جس کا حوالہ ہمیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 8 میں ملتا ہے۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ سوال نمبر 4، باغ عدن میں کون سے 2 خاص درخت تھے؟ آپشن اے انجیر اور انگور کا، آپشن بی انار کا، آپشن سی حیات اور نیک و بد کی پہچان کا، آپشن ڈی سیب کا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حیات اور نیک و بد کی پہچان کا، جس کا حوالہ ہمیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 9 میں ملتا ہے۔ اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین میں سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ سوال نمبر 5، عدن کی سرزمین میں کتنی ندیاں تھیں؟ آپشن اے 3، آپشن بی 4، آپشن سی 7، آپشن ڈی 2۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 4، جس کا حوالہ ہمیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 10 میں ملتا ہے۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کو سراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ سوال نمبر 6، آدم باغ عدن میں کیا کرتا تھا؟ آپشن اے حکمرانی، آپشن بی باغبانی اور نگہبانی، آپشن سی غلامی، آپشن ڈی محنت و مزدوری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی باغبانی اور نگہبانی۔ اس کا حوالہ ہمیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 15 میں ملتا ہے۔
और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। सवाल नंबर 7, आदम को कौन सा फल खाने से मना किया गया था? ऑप्शन ए, हयात के दरख्त का फल। ऑप्शन बी, अंगूर। ऑप्शन सी, आम। ऑप्शन डी, नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब उसके बाब नंबर 2 आयत नंबर 17 में मिलता है। लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। सवाल नंबर 8, खुदावंद खुदा ने आदम के अकेलेपन के बारे में क्या फरमाया? ऑप्शन ए, आदम का अकेला रहना ही ठीक है। ऑप्शन बी, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ऑप्शन सी, आदम का अकेला रहना मुझसे वफादारी है। ऑप्शन डी, आदम का अकेला रहना गुनाह से दूरी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 18 में मिलता है। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। सवाल नंबर 9, तमाम जानवरों को किस चीज से बनाया गया? ऑप्शन ए, पानी से। ऑप्शन बी, आग से। ऑप्शन सी, पत्थरों से। ऑप्शन डी, मिट्टी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिट्टी से, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 19 में मिलता है। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। सवाल नंबर 10, तमाम जानवरों के नाम किसने रखे? ऑप्शन ए, खुदावंद खुदा ने। ऑप्शन बी, हवा ने। ऑप्शन सी, फरिश्तों ने। ऑप्शन डी, आदम ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आदम ने, जिसका हवाला हमें किताब मुकद्दस में पैदाइश की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 19 में मिलता है। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। सवाल नंबर 11, हवा को किस चीज से बनाया गया? ऑप्शन ए, मिट्टी से। ऑप्शन बी, पत्थर से। ऑप्शन सी, गोश्त से। ऑप्शन डी, पसली से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पसली से, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 21 में मिलता है। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। सवाल नंबर 12, आदम और हवा का अपने नंगेपन के बारे में क्या रद्द अमल था? ऑप्शन ए, एक दूसरे से शर्माते थे। ऑप्शन बी, खुदा से शर्माते थे। ऑप्शन सी, शर्माते ही नहीं थे। ऑप्शन डी, एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शर्माते ही नहीं थे, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 25 में मिलता है। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे।